So good morning dear students. In this video we are going to discuss the compounds of 16th and 17th group, and particularly in this video we shall discuss the first compound of 16th group, that is oxygen, or we call generally it is dioxygen, because there are certain compounds of the 16th and 17th group for our syllabus that we shall discuss in the upcoming videos. So dioxygen, it is called O2, and trioxygen, that is called ozone. That also we have to see. How the dioxygen is available in the atmospheric air in the large proportion, near about 21% we have seen in the trends. So how to prepare that dioxygen? The dioxygen is prepared via two methods. One is the lab method, एक तर laboratory method असते, and another one is manufacturing or the manufacturing at the large scale. जनरली आपण लॅबमध्ये ज्या रिॲक्शन करतो त्या स्मॉल स्केलवर असतात. आपल्याला थोडाच प्रोडक्ट तयार करायचा असतो, फक्त आपल्याला प्रॅक्टिकली त्याचं नॉलेज घ्यायचं असतं. बट इन द इंडस्ट्री दीज मेथड्स आर नॉट सुटेबल. इंडस्ट्रीमध्ये ह्या लॅबोरेटरी मेथड्स वापरल्या जात नाहीत, कारण त्यांना लार्ज स्केलवर तयार करायचं असतं, कमी खर्चामध्ये. विदिन ए लो कॉस्ट दे हॅव टू प्रोड्यूस लार्ज अमाऊंट ऑफ एनी प्रोडक्ट, अँड देअरफॉर द इंडस्ट्रियल मेथड्स आर जनरली डिफरंट फ्रॉम द लॅब मेथड. आणि म्हणून इथं आपल्याला लॅब मेथडमध्ये पहिली मेथड बघायची आहे, फ्रॉम पोटॅशियम क्लोरेट. व्हॉट इज पोटॅशियम क्लोरेट? KClO3. दिस इज कॉल्ड पोटॅशियम क्लोरेट. And this chlorate, when heated in presence of catalyst manganese dioxide, this potassium chlorate breaks into KCl and O2. For balancing the reaction, I am taking these 2 KClO3, 2 KCl and 2O3. त्याच्या उलट करा, 2O3 3O2, 2O3 3O2. This oxygen gas is liberated. The second method is decomposition of metal oxides. Generally we have so many types of metal oxides. आपल्याला बघायचे मेटल ऑक्साइड्स चे वेगवेगळे टाइप. तर डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स इथं करायचे. त्याच्यामध्ये जस्ट आय एम टेकिंग वन एक्झाम्पल. वी हॅव डिफरंट मेटल ऑक्साइड्स लाईक लेड ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड, okay, such oxide, or mercuric oxide, HgO. Such oxides are there. Just I am taking one example. If I take this silver oxide, Ag2O, when it is decomposed, it's a काय करा, decomposition means strong heating, breaking of the bonds between metal and oxygen. It form Ag plus O2. For balancing, I am taking 2 Ag2O. Okay, so we are getting 4 Ag plus O2. O2 gas is liberated. If I take another oxide, suppose mercuric oxide, HgO, this also breaks after decomposition to form Hg plus O2. For again balancing, I am taking 2 HgO, 2 Hg plus O2. The next one is PbO2, lead oxide, PbO2. This PbO2 again breaks to form Pb plus O2, lead oxide. So this is also decomposed. Decomposition means strong heating to break the bonds between metal and oxygen. So this is the second method of preparation of oxygen. Both the methods are lab methods. Laboratory मध्ये आपल्या प्रयोगशाळेत केल्या जाणाऱ्या methods. The next third method is from peroxide also. Peroxide, you know, hydrogen peroxide आपल्या मेडिकल मध्ये मिळतो, जखमेवर वगैरे. जनरली डिसइन्फेक्टंट म्हणून वापरला जातो, अँटीसेप्टिक म्हणून वापरला जातो. That H2O2, hydrogen peroxide. This hydrogen peroxide breaks into water and O2. For again balancing the reaction, I am taking 2H2. 2H2 is 2H2O, 2H2O, and 2 O राहिले O2. Here also, this is also the method of preparation of oxygen. So in this method also, peroxide, the heating is carried out in presence of manganese dioxide. इथं सुद्धा कॅटलिस्ट म्हणून काय वापरायचं आहे, MnO2 peroxide. So all these are the very important, these are frequently asked methods in the exams. The next is large scale preparation. And generally बघा, प्रिपरेशन मध्ये दोन प्रकार आहेत, एक मॅन्युफॅक्चरिंग आणि प्रिपरेशन. प्रिपरेशन हा शब्द सहसा कमी जर तयार करायचा असेल, वी यूज जनरली द वर्ड प्रिपरेशन. इफ वी हॅव टू प्रोड्यूस लार्ज अमाऊंट ऑफ एनी सबस्टन्स, एखादा पदार्थ आपल्याला खूप मोठ्या प्रमाणात तयार करायचा आहे, देन ऍट दॅट टाइम वी यूज द वर्ड मॅन्युफॅक्चरिंग. So here I am using large scale preparation, means I am
आय एम कॅरिंग आउट इंडस्ट्रियल मेथड. इंडस्ट्रियल मेथडमध्ये जनरली काय केली जाते? मॅन्युफॅक्चरिंग. मॅन्युफॅक्चरिंग शब्द आला की लार्ज स्केल, मोठ्या प्रमाणावर. नाउ द फर्स्ट मेथड इज इलेक्ट्रॉलिसिस ऑफ वॉटर. काय असतं इलेक्ट्रॉलिसिस? वी हॅव टू सी इन द चॅप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमध्ये आपल्याला पाहायचंय. जनरली दिस इज ए सेल. तुम्ही 10वीला पाहिलंय असेल, विद्युत अपघटनी घट. त्याच्यामध्ये काय असतो? जनरली एक ॲनोड असतो आणि दुसरा कॅथोड असतो. अँड ॲनोड कॅथोड्स आर कनेक्टेड टू द बॅटरी. दिस इज सपोज ॲनोड अँड दिस इज द कॅथोड. दिस इज कॅथोड, दिस इज ॲनोड. मला इथं कुणाचं इलेक्ट्रॉलिसिस करायचंय? इलेक्ट्रॉलिसिस ऑफ वॉटर. मी याच्यात काय भरले? ॲनोड कॅथोड डीप केलेत अँड वॉटर इज पोर्ड. वॉटरमध्ये मी ॲनोड आणि कॅथोड हे इलेक्ट्रोड. इलेक्ट्रो मीन्स विद्युत धारा. लिसिस मीन्स ब्रेकिंग. विद्युत धारेच्या प्रेझेन्समध्ये वॉटरची झालेली ब्रेकिंग. इलेक्ट्रॉ मीन्स इलेक्ट्रिसिटी. कुणाच्या प्रेझेन्समध्ये? वॉटरचं इलेक्ट्रिसिटीच्या प्रेझेन्समध्ये झालेलं लिसिस. लिसिस मीन्स ब्रेकिंग. म्हणून इथं वॉटर काय होणार आहे? ब्रेक होणार आहे. आणि ह्याच्यातला या वॉटर मधला ऑक्सिजन हा ॲनोडकडे येणार आहे. ऑक्सिजन कुणाकडे जाणार आहे? ॲनोडकडे. अँड हायड्रोजन H2 गॅस इज कॅरिड ओव्हर द कॅथोड. कॅथोडवर कोणत्या गॅसचे बबल्स? द बबल्स ऑफ हायड्रोजन गॅस. अँड ॲनोडवर कोणत्या गॅसचे बबल्स? द बबल्स ऑफ ऑक्सिजन गॅस आर सॅच्युरेटेड ऑन द ॲनोड. तर अशा पद्धतीनं वॉटर पासून इलेक्ट्रॉलिसिस करून वॉटरचं काय केलं जातो? ऑक्सिजन गॅस मिळवला जातो. दिस इज द इंडस्ट्रियल मेथड, लार्ज स्केलवर. दुसरा आहे फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एअर. जनरल लक्षात घ्यायला, डिस्टिलेशन कशाला म्हणायचं? द सेपरेशन ऑफ टू कॉम्पोनंट्स. दॅट सेपरेशन ऑफ टू कॉम्पोनंट डिपेंडिंग अपॉन द डिफरन्स इन द मेल्टिंग पॉइंट अँड बॉइलिंग पॉइंट. लक्षात घ्या, जनरली बॉइलिंग पॉइंटचा फरक जर जास्त असेल, दोन लिक्विड मधल्या बॉइलिंग पॉइंटचा फरक जर जास्त असेल आणि दोन लिक्विड मी तुम्हाला मिक्स करून दिले अँड आय कॉल्ड यू ऑर आय टोल्ड यू टू सेपरेट दिस टू मिक्सचर. मी तुम्हाला हे दोन मिक्सचर वेगळे करण्यासाठी तुम्हाला बोलवलं. तर काय कराल तुम्ही? पटकन तिथं कोणती मेथड वापराल? डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन मीन्स सेपरेशन मेथड. दोन कंपोनंट्सला मिक्सचर मधून वेगळे करणे म्हणजे डिस्टिलेशन. तर डिस्टिलेशन मध्ये दोन आहे, एक सिंपल डिस्टिलेशन अँड अनदर वन इज फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन. सिंपल डिस्टिलेशन कुणाचं केलं जातं? दोन कंपोनंट मी मिक्स करून लिक्विड तुम्हाला दिले आणि तुम्हाला म्हणलं मी ह्यांना सेपरेट करून द्या. त्यावेळेस तुम्ही जर त्या दोन लिक्विड कंपोनंटचा जर बॉइलिंग पॉइंट, उत्कलनांक, उकळण्याचा अंक, पॉइंट, टेम्परेचर, जर दोघातला डिफरन्स जास्त असेल, एकाचं समजा 70 आहे, दुसऱ्याचं 100 आहे किंवा 80 आहे, अल्कोहोल आणि वॉटर किती आहे? 78 आणि 100. तर तुम्ही काय कराल? अल्कोहोल पासून वॉटर कोणत्या मेथडनं वेगळं कराल? सिंपल डिस्टिलेशननं. तिथं लार्ज डिफरन्स आहे. आणि दुसरं कोणतं आहे? कॉम्प्लेक्स ऑर द फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन. आता फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन कुणाचं? जर दोन लिक्विड मी मिक्स केलेत पण त्या दोघातल्या बॉइलिंग पॉइंट मधला फरक 5-10 डिग्री सेल्सिअस आहे, कमी डिफरन्स आहे. तुम्हाला तेवढा जास्त स्कोप नाही की अगोदर ह्याला हिट करून ह्याच्या वेपर करावं मग दुसऱ्या. असं तुम्ही टेम्परेचर देणार म्हणलं की दोघांचे जवळपास टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट सारखा असल्यामुळे दोन्ही व्हेपोराइज व्हायला लागतात. अशा वेळेस फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन मेथड वापरली जाते. अँड फॉर युअर नॉलेज यू कॅन सी द 11th केमिस्ट्री बुक, द आय थिंक पेज नंबर 2930, 29-30 पेजवरती जवळपास काय आहे? डिस्टिलेशनच्या मेथड दिलेले आहे. त्याच्यामध्ये तुम्ही त्या बघूही शकता. तर फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन मध्ये काय केलं जातं? मग जनरली समजा ही एअर आहे, या एअरमध्ये वेगवेगळे कंपोनंट्स असतात. समजा ही एअर आहे, एअरमध्ये कोण आहे? देर इज वॉटर व्हेपर, देर इज कार्बन डायऑक्साइड, देर आर अदर गॅसेस, देर इज नायट्रोजन, देर इज ऑक्सिजन. बघा, दिस इज द मिक्सचर ऑफ एअर. एअरमध्ये एवढं सगळं असतं. पाण्याचे वाफ असतात, कार्बन डायऑक्साइड, अदर रेअर गॅसेस आहेत, नायट्रोजन, ऑक्सिजन, हे 3 तर मेजरली गॅस आहेत विथ वॉटर. आता जनरली काय करायचं? वॉटर व्हेपर आणि कार्बन डायऑक्साइड ह्यांना वेगळं करायचं. अगोदर ह्यात रिमूव्ह करायचं या दोघांना एअरमधून. जनरली अदर गॅस इम्प्युरिटीज आर लिक्विफाईड. बाकीच्यांना काय करायचं? लिक्विफॅक्शन करायचं, त्यांना लिक्विफाय करून टाकायचं. आणि मेजर तुमच्या एअरमध्ये मग उरतात कोण? ह्या इम्प्युरिटी एवढ्या काढल्यानंतर द मिक्सचर ऑफ N2 अँड O2. कोणतं मिळालं? N2 आणि O2. आता ह्या N2 आणि O2च्या डिफरन्स काय आहे? अतिशय कमी आहे त्यांच्यातला. आणि म्हणून तिथं कोणती मेथड वापरली जाते? फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन. फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन मध्ये काय असतो? एक फ्रॅक्शनेटिंग कॉलम असतो. या फ्रॅक्शनेटिंग कॉलम मध्ये या पद्धतीनं दोन लिक्विड फॉर्म N2 आणि O2 मिक्स येते. समजा याच्यातला अगोदर N2 किंवा O2 वर जाईल, एक समजा N2 वरती गेला तर O2 कुठं राहील?
खाली राहील, तर O2 खाली राहील, N2 वरती जाईल. N2 इकडं परत कंडेन्सर मधून यायला लागेल. ह्या N2च्या व्हेपरला मी वॉटर जर इकडून पास केलं तर ह्या बाजूच्या वॉटरनं, ह्या वॉटर इज नॉट मिक्सिंग इन टू द N2, वॉटर इज ऍट द साइड बाय, इट इज द कंडेन्सर. आणि कंडेन्सर मध्ये एका बाजूनं कोल्ड वॉटर जातं, दुसरीकडून निघतं, आणि ह्या थंड वाफेला काय करतं, गरम वाफेला काय करतं, थंड करतं, आणि हे मग नायट्रोजन गॅस इकडे लिक्विड रूपामध्ये तुम्हाला मिळायला लागतो, आणि ऑक्सिजन एकीकडे राहतो, नायट्रोजन एकीकडे. सो दिस इज फक्त फरक काय सिंपल डिस्टिलेशन आणि फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन मध्ये. फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन मध्ये टेम्परेचर डिफरन्स कमी असतो, आणि म्हणून तिथे एक सेपरेट आपल्याला इन्स्ट्रुमेंट वापरावं लागतं, त्याला म्हणायचं फ्रॅक्शनेटिंग कॉलम. तर त्या फ्रॅक्शनेटिंग कॉलम जो वापरायचा आहे आपल्याला, तर त्याची सगळी माहिती तुम्हाला तिथं दिलेली आहे, पेज नंबर 29 or 30 in the 11th chemistry book. You can see there. The next, the physical properties of oxygen. So oxygen show different physical property. Generally oxygen is colorless, odorless gas. Colorless, odorless gas. त्याला ना चव आहे, ना रंग आहे, ना वास आहे, काहीच नाही. कलरलेस, ओडरलेस, रंगहीन आणि वासहीन असा हा गॅस आहे. जनरली इट इज पॅरामॅग्नेटिक. ऑक्सिजन, डायऑक्सिजन कसा आहे, पॅरामॅग्नेटिक. वी हॅव सीन द मॉलिक्युलर ऑर्बिटल थेअरी इन द 11th मध्ये आपण MOT पाहिली बघा. तुम्ही आपण इकडचा एक ॲटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करून आपण काय करत होतो, बॉन्डिंग आणि अँटी बॉन्डिंग. तसं या डायऑक्सिजन मध्ये इकडचे 8 इलेक्ट्रॉन आणि इकडचे 8 इलेक्ट्रॉन येऊन इकडं मध्ये काय तयार होतात, मॉलिक्युलर ऑर्बिटल तयार होतात. त्याच्यात जर तुम्ही ती जर डायग्राम आठवलात ऑक्सिजनची, तर ऑक्सिजनच्या डायग्राम मध्ये π2px नावाचं एक ऑर्बिटल आहे, आणि π2py ऑर्बिटल एक आहे. π2py आणि π2px. तर हे π2py आणि π2px कसले पण अँटी बॉन्डिंग, म्हणून मी त्याला काय म्हणाले, π*2px अँड π*2py ॲटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स झाल्यानंतर जे सेंटरला π*2px आणि π*2py अँटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल तयार होणार आहेत. त्या अँटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल मध्ये असे हे बघा, वरती 2 आणि खाली 2, त्याच्या खाली एक असतो आणि त्याच्या वरती एक असतो, असं आहे. तर याच्यामध्ये एकच इलेक्ट्रॉन आहे. मग सांगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन असला की जनरली कंपाऊंड कसा असतो, पॅरामॅग्नेटिक. यू कॅन सी दॅट डायग्राम इन द मॉलिक्युलर ऑर्बिटल थिअरी. तर पॅरामॅग्नेटिक आहे, अँड जनरली इट इज स्पॅरिंगली सॉल्युबल इन वॉटर. बघा, ऑक्सिजन कसा आहे, पाण्यामध्ये जास्त विरघळत नाही, तो जास्त मिसळत नाही. त्याची जर सॉल्युबिलिटीची जर तुम्हाला जर माहिती बघायची असेल, जनरली ऑक्सिजन इज soluble at the range of 3 to 100. बघा, 3⁻100 म्हणजे 3 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सिजन इंटू द 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉटर. बघा किती टक्के, म्हणजे 3% मिसळण्याचं प्रमाण आहे. टोटल 100 ml जर तुम्ही वॉटर घेतलं तर त्याच्यामध्ये mlच्या बाबतीत म्हणता येणार नाही, आपल्याला व्हॉल्यूम घ्यावी लागेल गॅस असल्यामुळं. तर 3 सेंटीमीटर क्यूब किती वॉटरमध्ये, 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉटरमध्ये फक्त एवढी विरघळण्याची, मिसळण्याची क्षमता आहे. त्याच्यामुळं वॉटरचा आपल्याला सतत आपलं वॉटरमध्ये ऑक्सिजन फार कमी प्रमाणात मिसळत असल्यामुळं जनरली ॲक्वॅटिक लाईफला फार त्रास होतो जर त्याचं पोल्युशन झालं तर. इव्हन बघा, तुम्ही आपल्या घरातलं ॲक्वेरियम असेल तर आपल्याला काही दिवसाला पाणी बदलावं लागतं, कारण त्याच्यात वेगवेगळ्या एकतर अल्गीज वगैरे वाढतात आणि सोबत ऑक्सिजनची लेवल त्या पाण्याची काय झालेली असते, कमी झालेली असते. अँड देअरफॉर वी हॅव टू फ्रिक्वेंटली चेंज द वॉटर. तर अशा पद्धतीनं ऑक्सिजनचं सॉल्युबिलिटी पाण्यामध्ये कमी आहे. किती, 3*100 इन केस आपण असं सुद्धा म्हणू शकतो. जनरली इन युअर बुक इट दे हॅव गिवन 3.8 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 1000 लिटर. मागा आपल्या बघा, आता लिटरच्या जर 1 लिटर पाण्यामध्ये फक्त किती ml ऑक्सिजन विरघळतो, समजा आपल्या भाषेत बोलायचं झालं तर 30 जवळपास. तर त्याची सॉल्युबिलिटी काय आहे ऑक्सिजनची, अतिशय कमी आहे. ऑल्सो इट हॅज व्हेरियस टाइप्स ऑफ आयसोटोप्स, O16, O17 and O18, O17 and O18. These are the different. It also reacts with different types of metals. तो काय करतो, वेगवेगळ्या मेटल्स बरोबर सुद्धा काय करत असतो, रिॲक्शन करून ऑक्साईड तयार करतो. तर असे हे कलरलेस, ओडरलेस, त्यांचं लिक्विफाय, जर तुम्ही ऑक्सिजनला लिक्विफाय करायचं असेल, ऑक्सिजनला जर पाणी रूपामध्ये, पातळ रूपामध्ये जर करायचं असेल, जनरली इट इज कॅरिड आउट ॲट 90 केल्विन. 90 केल्विनला गॅसियस ऑक्सिजन कशात रूपांतरित होतो, लिक्विड फॉर्ममध्ये. आणि या लिक्विड फॉर्मला जर आणखीन तुम्हाला फ्रीज केलात, ह्याला जर आणखीन फ्रीज केलात
तर नियर अबाउट 55 केल्विनला, कितीला 55 केल्विनला तो काय बनतो, गोठून बसतो. इट बिकम्स फ्रीज्ड, इट बिकम्स सॉलिड. बघा ऑक्सिजन जनरली गॅस रूपात असतो. जर तुम्ही टेम्परेचर, आपलं जनरली टेम्परेचर रूमचं किती असतं 298 केल्विन, तर 298ला जर 90 वर खाली आणलात तर तो लिक्विड ऑक्सिजन बनतो. त्याला आणखीन कमी केलात तर तो काय बनतो, सॉलिड ऑक्सिजन बनतो. सो वी कॅन ऑब्टेन ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ ऑक्सिजन. सॉलिड ऑक्सिजन सुद्धा मिळू शकतो, लिक्विड ऑक्सिजन सुद्धा मिळू शकतो आणि गॅसियस ऑक्सिजन सुद्धा मिळू शकतो. सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट आहे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायऑक्सिजन. ऑक्सिजन आता कोणाकोणाबरोबर रिएक्शन करतो, इकडे आपण प्रिपरेशन बघितलं, आता त्याच्या रिएक्शन. So generally oxygen reacts with metal generally, but the non-reactive metals are two. Oxygen ह्या दोन मेटल बरोबर रिएक्शन करत नाही. एक आहे गोल्ड आणि प्लॅटिनम, बिकॉज दीज आर द करन्सी मेटल्स, दीज आर नोबल मेटल्स. नोबल मेटल्स म्हणजे ते सहसा कोणाबरोबर रिएक्शन करत नाहीत. सच मेटल्स आर कॉल्ड नोबल मेटल्स. आणि therefore oxygen react with other metals. Suppose if I take the metal like calcium, when oxygen combine with calcium to form calcium oxide, for balancing I am taking 2Ca and O2 to form calcium oxide. Or you may take magnesium oxide. मॅग्नेशियमची रिबन आपण 10वीला तुम्ही कधी बघितला असेल, 11वीला, त्याचा म्हणजे मॅग्नेशियमची फीत आपण जाळली तर त्याची राख तयार होते, MgO. तसं इथं कॅल्शियम ऑक्साईड किंवा MgO, मॅग्नेशियम ऑक्साईड. Oxygen also reacts with non-metal like carbon to form carbon dioxide. See, this is the carbon dioxide. This is non-metal, this is metal. Also it reacts with phosphorus to form P4O10, phosphorus pentoxide. जरी का तुम्हाला हा P4O10 दिसत असला तरी हा डायमर आहे. जनरली ह्याचा फॉर्म्युला असतो P2O5, पण हा दोन P2O5 एकत्र येऊन काय करतात, डायमर तयार करतात, P4O10. अँड फॉर बॅलन्सिंग आय एम टेकिंग हिअर 5O2, P4 प्लस 5O2 टू फॉर्म 5 2 जा 10, P4O10, फॉस्फरस पेंटॉक्साइडच म्हणायचं त्याला. सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ ऑक्सिजन विथ नॉन मेटल. नेक्स्ट आहे रिएक्शन ऑफ ऑक्सिजन विथ अदर कंपाऊंड लाईक मिथेन. आता तुम्हाला ही तर माहिती आहे, कंबशन रिएक्शन. आपण द कार्बन इक्वल टू कार्बन डायऑक्साईड, जेवढे कार्बन आहेत तेवढे कार्बन डायऑक्साईड, जेवढे हायड्रोजन आहेत त्याच्या हाफ वॉटर मॉलिक्यूल. अँड ड्युरिंग द कंबशन रिएक्शन लार्ज अमाऊंट ऑफ हीट इज लिबरेटेड. काय निघून जाते ह्याच्यामध्ये, हीट निघून जाते. तर दिस इज द मिथेन. काय तयार होईल याच्यात, कार्बन डायऑक्साईड प्लस वॉटर H2O. आता वॉटर किती, चार हायड्रोजन 2H2O, CO2, पण 2H2 आणि इथले O म्हणून 2O2. हे बघा, दिस इज द बॅलन्स रिएक्शन प्लस लार्ज अमाऊंट ऑफ हीट. मीन्स दिस इज द कंबशन ऑफ फ्युएल. एनी ऑर्गॅनिक कंपाऊंड कंबाईन विथ ऑक्सिजन, इट गेट the combustion of that compound takes place to form carbon. कुठलाही ऑर्गॅनिक कंपाऊंड जाळला असता त्याच्यातून काय बाहेर पडतो, कार्बन डायऑक्साईड. दॅट इज द कंबशन. इट ऑल्सो रिएक्ट्स विथ HCl. सी, दिस इज ऑल्सो रिएक्टिंग विथ HCl to form, if suppose I am taking 4HCl to balance, this is the formation of 2 chlorine atom plus H2O. See, H2O, 2H2O. See, 4 hydrogen, 2 oxygen and 4 chlorine, 2Cl2. Chlorine gas is liberated. Means it also reacts with HCl. It also reacts with other like sulfur dioxide. हे बघा, सल्फर डायऑक्साईड बरोबर सुद्धा ऑक्सिजन काय करतो, हे सगळे अदर कंपाऊंड, सल्फर डायऑक्साईड, हायड्रोक्लोरिक ऍसिड, मिथेन, इट फॉर्म सल्फर ट्रायऑक्साईड. फॉर बॅलन्सिंग आय एम टेकिंग 2SO2 plus O2 to form 2SO3. So all these are the reaction of oxygen with other compounds, different compounds. नेक्स्ट आहे युजेस ऑफ ऑक्सिजन. आता ह्याच्याबद्दल तर काय बोला, किती युजेस आहेत. इट इज युज्ड फॉर ब्रिदिंग पर्पज ऑर रेस्पिरेशन पर्पज. इट इज युज्ड इन द हॉस्पिटल्स. कशामध्ये, हॉस्पिटल्स. व्हेंटिलेटर्स, इट इज युज्ड इन द व्हेंटिलेटर्स. इट इज युज्ड इन द ऑक्सिजन सिलेंडर्स फॉर द माउंटेनिअरिंग. माउंटेनिअरिंग म्हणजे तुमचे मोठे मोठे हाय अल्टिट्यूडच्या डोंगरावर वगैरे चढण्यासाठी पाठीला काय घेऊन चालेल का, बिकॉज ॲट द हाय अल्टिट्यूड द ऑक्सिजन लेवल इज लेस. वरच्या लेवलला थोडासा ऑक्सिजन कमी होतो. सफोकेशन, दे मे कॉज सफोकेशन अँड देअरफॉर सच ट्रेकर्स कॅरी ऑक्सिजन सिलेंडर ॲट देअर बॅक ॲट द टाइम ऑफ माउंटेनिअरिंग. माउंटेनिअरिंग म्हणजे एखादा उंच डोंगर चढणे, समजा शिखर चढणे, कळसुबाईचं शिखर चढणे, तर अशा पद्धतीनं
सिलेंडर्सच्या रूपामध्ये सुद्धा तो वापरला जातो. इट इज ऑल्सो युज्ड इन द वेल्डिंग. वेल्डिंग मीन्स ऑक्सीॲसिटिलीन नावाची फ्लेम आपण अल्किनच्या वेळेस वगैरे अल्काइनच्या टॉपिकच्या वेळेस सांगितलं होतं. गॅस वेल्डिंग, आपले छोटे छोटे जे सॉफ्ट मेटल्स असतात त्यांना जनरली गॅस वेल्डिंग करावी लागते, तिथं सुद्धा कोणाचा वापर केला जातो त्याचा. ऑक्सिजन व्हेन कंबाईन विथ चारकोल पावडर. बघा, चारकोल पावडर, लोणारी कोळसा, आपला कोळसा जो लाकडी कोळसा, आणि त्या लाकडी कोळशाच्या पावडरमध्ये जर ऑक्सिजन, पावडर फॉर्म ऑफ चारकोल वेन मिक्स्ड विथ ऑक्सिजन, इट इज युज्ड फॉर एक्सप्लोजन. एक्सप्लोजन म्हणजे स्फोट करण्यासाठी. कुठं? ॲट द कोल मायनिंग. कोल मायनिंग म्हणजे जे मोठ्या मोठ्या दगडी कोळशाच्या खाणी असतात तिथं स्फोट करून दगडी कोळशाचे रॉक ढिल्ले करावे लागतात, तर तिथं सुद्धा कोणाचा वापर केला जातो? ऑक्सिजनचा वापर केला जातो. ऑक्सिजन इज ऑल्सो युज्ड फॉर द फाइंडिंग द एज ऑफ द रॉक. एखाद्या खडकाचं एज किती आहे तिथं सुद्धा ते वेगवेगळ्या रिॲक्शन करून बघण्यासाठी कोणाचा वापर केला जातो? ऑक्सिजनचा वापर केला जातो. ऑक्सिजन इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर कंबशन. बघा, ही सुद्धा आपल्याला कंबशन, आता ऑक्सिजन शिवाय ज्वलन होतच नाही. आपण तुम्ही किती प्रयोग बघितलेले आहेत, ऑक्सिजन शिवाय ज्वलन होत नाही. सो दिस इज ऑल अबाउट द युजेस ऑफ ऑक्सिजन. नेक्स्ट, द टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स. मग आता ऑक्साइड्स किती टाईपचे? जनरली आपल्याकडे 2 टाईपचे ऑक्साइड्स असतात. एक असतो सिंपल ऑक्साइड आणि दुसरा असतो मिक्स्ड ऑक्साइड. आता सिंपल ऑक्साइड मध्ये काय आहे बघा, द सिंपल ऑक्साइड्स आर द ऑक्साइड्स, जनरली दीज आर द बायनरी ऑक्साइड. बायनरी म्हणजे कुठलेही 2 एलिमेंट एकत्र येऊन जो कंपाऊंड बनतो त्याला म्हणायचं बायनरी. 3 एलिमेंट एकत्र येऊन बनला तर टर्नरी, क्वाटर्नरी अशा टाईपचे कंपाऊंड असतात. सो सिंपल ऑक्साइड्स कोण आहे? द बायनरी कंपाऊंड्स ऑफ ऑक्सिजन विथ अदर एलिमेंट. बघा कशी करणार सिंपल ऑक्साइडची डेफिनेशन. द बायनरी कंपाऊंड्स ऑफ ऑक्सिजन विथ अदर एलिमेंट आर कॉल्ड सिंपल ऑक्साइड्स. आणि दुसरं कोणते असतात? मिक्स्ड ऑक्साइड. मिक्स्ड ऑक्साइड्स मध्ये जनरली मेटल्सची एलिमेंटची संख्या काय असते? जास्त असते. सपोज आय एम टेकिंग FeTiO3, सपोज दिस इज, बघा सी, or SrTiO3. see how many elements are there? Fe is there, titanium is there, oxygen is there, strontium is there, titanium is there, oxygen is there. पण इथं काय आहे आपल्याकडे? बघा, बायनरी मध्ये 2च, FeO, Fe2O3. सांगा किती एलिमेंट आहेत? 2. एक तर आयर्न आणि ऑक्सिजन, आयर्न आणि ऑक्सिजन, कॅल्शियम आणि ऑक्सिजन, कॅल्शियम ऑक्साईड, कार्बन आणि ऑक्साईड, हे बघा कार्बन मोनॉक्साईड. हे सगळे कोण आहेत? बायनरी ऑक्साइड्स म्हणजे सिंपल ऑक्साइड्स. आणि जर एलिमेंटची संख्या वाढली, सच टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर कॉल्ड मिक्स्ड ऑक्साइड्स. Now the first type of oxide is acidic oxide. Whom to call acidic oxide? बघा, the oxide, कशी आहे डेफिनेशन? The oxide, आता घेतलाय मी एक ऑक्साइड. The oxide which reacts with water. The oxide which reacts with water to form acid. बघा, the oxide which reacts with water to form acid, sulfurous acid आपण पाहिले ऑक्झो ऍसिड. The oxide which reacts with water to form acid is called acidic oxide. Or the oxide which reacts with base. The oxide which react with base. I am taking one base, suppose NaOH. For balancing I am taking here 2. The oxide which react with base to form salt, Na2SO4, Na2SO4 plus H2O. आता याला तुम्ही बॅलन्स करू शकता, इथं 2 घेऊन SO4 वगैरे करू शकता. तर बघा, the oxide which combine with base to form salt, that is also called acidic oxide. Or the oxide which combine with water to form acid. एवढी जरी लक्षात ठेवला, जो ऑक्साइड पाण्याबरोबर रिएक्शन करून ऍसिड तयार करतो, ऍसिड तयार केला की तो ऍसिडिक ऑक्साइड. दुसरा कोणता आहे? बेसिक ऑक्साइड. द ऑक्साइड, सपोज आय एम टेकिंग डिफरंट ऑफ कॅल्शियम ऑक्साइड. द ऑक्साइड विच रिएक्ट्स विथ वॉटर टू फॉर्म बेस, बेस. द ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ वॉटर, एखादा ऑक्साइड पाण्याबरोबर रिएक्शन करून जर बेस तयार करत असेल, कॅल्शियम हायड्रॉक्साइड, तर त्यावेळेस त्या ऑक्साइडला काय म्हणायचं? बेसिक ऑक्साइड. ऑर द ऑक्साइड विच रिएक्ट्स विथ ऍसिड. बघा, द ऑक्साइड तोच घेतलाय मी, तो ऍसिड बरोबर सुद्धा रिएक्शन करतो टू फॉर्म अगेन साल्ट, टू CaCl2. इथं सुद्धा तुम्ही बॅलन्स करू शकता, CaCl2 प्लस H2O. लक्षात साल्ट तयार. एकतर जो ऑक्साइड पाण्याबरोबर रिएक्शन करून ऍसिड आपला बेस तयार करतो तो बेसिक ऑक्साइड, जो ऑक्साइड पाण्याबरोबर रिएक्शन करून ऍसिड तयार करतो तो ऍसिडिक ऑक्साइड. अँड द ऑक्साइड विच रिएक्ट्स विथ ऍसिड ऍज वेल ऍज बेस. बघा, द ऑक्साइड, हे बघा मी घ्यायलो एक्झाम्पल Al2O3, इट रिएक्ट्स विथ ऍसिड ऑल्सो, ऍसिड प्लस 9H2. दिस टाइम आय एम टेकिंग 9H2. It is forming Al
H2O6 2Al H2O6 3 plus 6Cl minus. बघा, the oxide which react with acid to form hexaquoaluminium ion. hexaquoaluminium ion. आणि दुसरा तोच ऑक्साइड बघा, आता तोच ऑक्साइड आहे. the oxide which react with acid as well as the oxide which react with